स्वागत है तुहाडा। मैं तुहाडे नाल इंदरजीत कौर। हाल ही दे विच सूबा सरकार 99 माइनिंग साइटां दी ई नीलामी करके सुर्खियां चाई सी ते सरकार ने 2 दिनां दे विच 102 चों 99 माइनिंग साइटां दे जरिए 1026 करोड़ दी आमदन दा दावा कीता सी, जो कि पिछली बार तो 20 गुणा वध है, जबकि पिछली बार सिर्फ 40 करोड़ की ही आमदन हुई सी। पर यह नीलामी सवालों च नहीं है। सवाल हुण कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह नूं लैके उठ रहे हैं, क्योंकि राणा गुरजीत सिंह दी शुगर मिल्स दे 3 मुलाजम ने जिन्हां ने करोड़ां दीआं खड्डां दी बोली लगाई है, जिन्हां चों एक कुक है। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि एक कुक किस तरह 32 वड्डे बंदियां नूं पछाड़ के 29 करोड़ दी खड्ड दी बोली अपने ना कर सकदा है। आखिर किस दी शय ते इन्हां मुलाजमां ने बोली लगाई है? मुद्दे के बाद में चर्चा इससे ते ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਾ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। हाल ही दे पंजाब च 99 रेत खड्डां दी हुई नीलामी दे मामले च वड्डा खुलासा होया है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह दी शुगर्स मिल दे 3 मुलाजमां ने वड्डियां वड्डियां बोलियां लगाउंदे होए रेत दीआं खड्डां हासिल कीतीआं। इन्हां विच राणा शुगर्स दे मुलाजमां नूं परौंठे परोसन वाला अमित बहादुर भी शामिल है। अमित बहादुर ने 26.51 करोड़ रुपए की रेत खड्ड की बोली लगाई सी। परौंठे बनाने वाला एक शख्स किवें 26 करोड़ की रेत खदान नूं हासिल कर सकिया, ये पंजाब के सियासी गलियारियां विच चर्चा का विषय बन गया है। इसी तरह राणा शुगर्स के होर मुलाजम कुलविंदरपाल सिंह नूं मेहंदीपुर और SBS नगर विच 9.21 करोड़ का ठेका मिलिया। हालांकि कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का कहना है कि ठेके प्रक्रिया के तहत होए ने अते ये मुलाजम पहला उन्होंने इत्थे काम करते सी। इसमें भी सच्चाई है कि वो राणा शुगर के एम्प्लॉय थे। अब किसी एम्प्लॉय को कोई ज़्यादा तनख्वाह दे दे, कोई हिस्सा दे दे, ले जाए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कैप्टन रंधावा की ये सारा उन्होंने माइंस का किया है और सक्सेसफुल बिडिंग करी है। सबसे ज़्यादा पैसे देके उन्होंने बिडिंग कंपटीशन में ली है। मैं तो इतना कह सकता हूँ। अमित वॉज आवर एम्प्लॉय, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो बलराज है और बलराज भी, दे आर ऑल फ्रॉम बाजपुर। कैप्टन रंधावा इज फ्रॉम बाजपुर। कोई कैप्टन रंधावा के, अमित जो है ये कैप्टन रंधावा के ड्राइवर का आगे से आगे रिश्तेदार है और कैप्टन रंधावा ने रखवाया था मेरे पास। बलराज कैप्टन रंधावा का भी रिश्तेदार है। अरे नहीं, कुक का काम नहीं करता था। इस मामले लेके सियासत भी पखी हुई है। कांग्रेस राणा गुरजीत सिंह लेके सफाई दे रही है तो विरोधी धिर हमलावर हो रहा है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਨਾਮੀ ਖੱਡਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਵਰਚੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ खुद चला रही, बहुत दुखद है। पंजाब सरकार ने जो रेत की नीलामी की है तो उसमें राणा गुरजीत के कुक, जिसको कुक बोलते हैं, और कोई एम्प्लॉइज़ और हैं 3-4, सभी के नाम पे इनकी जो रेते की खड्डें हैं वो ली गई है। और 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाला आदमी वो कैसे 26 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ ये ऐसे कैसे ले सकता है? इस करके ज़रूर ये कैबिनेट मंत्री जो राणा गुरजीत सिंह है उन्होंने बड़ी धांधली की है। जिक्र खास है कि पिछले दिनी पंजाब सरकार ने रेत दीआं 99 खड्डां दी महंगी रेट ते नीलामी कीती सी ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਸ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਕ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੱਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, एक वड्डा सवाल बनया हुआ। एक मामूली जा कुक किस तरह 26 करोड़ की बोली ला दी इसने। ते दूजा सवाल कि राणा शुगर्स से मुलाजमा दा साबका कुक अमित बहादुर आज सब तो महंगे रेत ते बजरी खड्ड दा मालक किवें बन गया है। ते तीजा सवाल कि राणा गुरजीत सिंह दी शुगर मिल दे कथित 3 मुलाजमा ने माइनिंग बोली किस दी शह ते लगाई है। जे 3 मुलाजम इन्नी वड्डी बोली लगा के गए ने, आखिर किसने इन्हां नूं इन्नी वड्डी बोली लगाने दे लई कहा। ते चौथा सवाल कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह दे कथित मुलाजमा तो पल्ला चाड़न दे आखिर की मायने ने। ते अगला सवाल कि कथित माइनिंग खुलासे दे नाल माइनिंग माफिया दे खिलाफ पंजाब सरकार दे दावियां ते सवालिया निशान लग रहे ने। ये कई सवाल ने जिन्हां दे जवाब असीं अज लभण दी कोशिश करांगे। नाल ही एक सवाल साडे दर्शकां दे लई भी है। सवाल है कि की मंत्री राणा गुरजीत सिंह दे नाल जुड़े ई माइनिंग ऑक्शन मामले की निरपक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या इसकी निरपक्ष जांच होनी चाहिए? जवाब हाँ चाहे टाइप करो ZPHH स्पेस जो वाई ना दे टाइप करो ZPHH स्पेस जो इन ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दियो। सानू कॉल भी कर सकते हो 1800 180 3535 ते। तो साडे नाल साडे खास मेहमान इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल थोड़ा तारुफ करवा दिंदे आ। गुरिंदर सिंह बाली जी कांग्रेस दे आगू इस वेले साडे नाल जुड़ चुके ने। मनजीत सिंह राय जी बीजेपी दे आगू साडे नाल मौजूद ने। तो चरणजीत सिंह बराड़ जी अकाली दल दे आगू जुड़ चुके ने। दिनेश चड्डा आम आदमी पार्टी दे आगू, तलोचन सिंह लाली अपना पंजाब पार्टी दे आगू साडे नाल जुड़ चुके ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। सब तो पहला बाली साहब मेरा सवाल तुहाडे तो है, एक कुक जो कदे परौंठे बनांदा सी अज रेतियां दा बाजीगर बन गया, आखिर किस तरह? देखो जड़े इल्ज़ाम ला रहे ने बड़ी मदभागी गल है कि बिना प्रूफ तो, बिना किसी गल तो, बिना किसी सिस्टम तो अगर कोई इहो जी गल हुंदी तो मैं तो मीडिया नूं भी बेनती करदा इस गल दी कि मीडिया भी तख्त लिया के सामने गल करदा। अगर उन्हां बंदियां नाल गल हुंदी जिन्हां दे बारे इंपलॉइज दे बारे अगर कोई गल आई है, कोई पेपर च आया या तुहाडे तुसीं तां हमेशा सच्चाई दिखाई है जी पंजाबी ने, अगर उन्हां बंदियां नाल गल कीती जांदी। मैं मंत्री जी दे कोल बैठा सी, तुहाडी टीम उत्थे कोल सी, जदों मंत्री जी नाल गल हो रही सी उस वेले मंत्री जी ने आप उहदी सफाई दित्ती ते हुण मैं पार्टी दा प्रवक्ता कांग्रेस दा मैं तुहाडे कोल आके उहदी सफाई दे रहा हैगा। अगर ये 4 नुमाइंदियां दे विचों कोई भी बंदा ये प्रूफ कर दे कि अज स्टिल टूडे अगर राणा गुरजीत दी कंपनी दे विच कोई बंदा होवे तो जो हरजाना जो गल कहोगे तुसी जी पंजाबी दुत्ते असीं कहण नूं तैयार होवांगे और गलती मनण नूं तैयार हो। एलीगेशन कौन ला रहा साडे ते? अकाली दल वाले। उन्होंने की कीता पंजाब दे विच 10 साल दे विच सारी दुनिया जानदी है इस चीज़ नूं। एलीगेशन कौन ला रहा? बीजेपी वाले। 10 साल पंजाब दे विच की कीता सारी दुनिया जानदी है इस चीज़ नूं। बाकी पार्टियां बारे बाद च गल कर लांगे। इन्हां दे एलीगेशन आपां ठीक है बराड़ साहब, वाली साहब कह रहे हैं कि वो मुलाजम उन काम ही नहीं करते तो फिर कोई फर्क भी नहीं पैंदा। देखो इंद्रजीत मैं एक गल कहां कि साडे ना पिंडां दे विच एक सत्थां च बजुर्गां वेले दी कहावत चलदी है कि किसी दे लई टोआ नहीं पट्टना चाहिदा, ਜਾਂ ਟੋਆ ਜਾਂ ਖੂਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਖੱਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ क्यों आपदे कुक दे नां ते, क्यों आपदे मुलाजमां दे। मैं बाली साहब तुहानूं एक गल क्लीयर कर दियां, बाजपुर दा भी बिजनेस सारा कैप्टन रंधावा दा ते राणी गुरजीत दा सांझा,
ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ 20,000 25,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 13 10 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 72 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ 16 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਭਗ 26.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 31,320 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਪਿਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚੌਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ 1026 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਰਬ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜੇ? ਉਹ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 51 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਹਵੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਣਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਤੇ ਅੰਬਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਸਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 77 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ 5-7 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਧਾਰੇ ਧੂਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੇਬਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਵੇਲੂ ਹੁਣ ਵੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋने ने, पर सब तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो साबका कुक है अमित बहादुर, उसको लेने पैसे लगान दे लिए या कित्थों आए ने बोली लगान नहीं? इंद्रजीत जी, सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਔਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ 26 ਕਰੋੜ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 49.90 ਕਰੋੜ यानी लगभग 90 लाख यानी कि 50 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया एक अद्धा अरब और जिन्हों मेरे ख्याल से ये बनता है कभी इन्होंने हो सकता इन्नी फिगर भी ना सुनी होवे जिहड़े मुलाजम ने और वो कह देना जी इन्होंने खड्डा ले लिया और ये जनता नूं और लोगों नूं अपने बाली जी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और जे लैनिया सी जिवें तरलोचन जी ने क्या है तुसी ए राणा जी आप लेंदे और हिसाब किताब सरकार नूं देंदे जे वो आप बोली दे विच हिस्सा लेंदे और उन्होंने ठीक है तुसी कह रहे हो मंत्री साहब खुद जो है बोली ला लेंदे वाली साहब सबका मुलाजम क्यों अगे कीते गए ने सवाल उन विरोधी धिर वालों आ रहा है देखो गल ये है इंद्रजीत कौर जी जिद्दां दी ये गल कर रहे ने अपना राय साहब इन्होंने ध्यान नाल राणा जी के बयान नूं सुनिया नहीं हैगा कि राणा जी ने की ये गल कही है कि उन्होंने अपनी कंपनी तो बंदे कढ़ दिते ने दूसरी कंपनी च ने दूसरी गल ये है कि जिहड़ी उन्होंने गल कही है रंधावा जी दी रंधावा जी इंडस्ट्री उन्होंने पार्टनर ने नहीं मैनू नहीं पता ये बारे उन्होंने एक मिनट जी एक मिनट मैंने एक मिनट गल कर लेंदे हो नहीं असं मान ली तुहाडी गल भी कढ़ दिते ने अगली गल च नहीं बोलिया हाँ जी हाँ जी हाँ अगली दूसरी गल हैगी है कि लाली जी ने जिहड़ी गल कही है मैं उन्होंने गल दे नाल सहमत हो जाना कि बंदे उधार ले लेने चाहिए उधार नहीं लेंदे असीं बंदे मैं ये भी गल नहीं कहता कि तुसीं हार गए क्योंकि तुहाडी पार्टी हैगी है तुसीं कोई चंगा सुझाव दिओगे लाली जी नूं जरूर मन्नांगे जिहड़ी दूसरी गल है चड्डा जी बैठे ने उन्होंने ओपोजिशन पार्टी है अगर उन्होंने कोई गल कही है उन्होंने भी जरूर मन्नांगे जिहड़ा एलीगेशन बराड़ जी ने लाया उन्होंने एलीगेशन बिल्कुल भी नहीं मनदे असीं क्योंकि उन्होंने जनता ने नकारता उन्होंने 72 रुपये किलो उन्होंने रेता बेचिया थे आटा जो बिल्कुल सस्ता सी 72 रुपये किलो जो वेखो रेता लोगों का सारा रोजगार ही रुक गया सी पंजाब के अंदर सारा पंजाब के अंदर ये गल्लां अकाली दल वाले बिना मतलब तो जे मैं तुहाडी गल च बोलदा फिर तुसीं कहंदे तुसीं मेरी च बोलदे हो मैनूं गल कर लैंदे हो फिर तुसीं गल कर लेना जे मैं उदों काम कर रहा सी कंस्ट्रक्शन दा ते मैनूं पता सी 72 रुपये तुसीं ये ला लो ये हाल सी मतलब 40 हज़ार 45 हज़ार रुपए का टिप्पर सी असीं सारे कंस्ट्रक्शन बंद करती सी जे तुसीं सच्चाई दसी है जे तुसीं कोई गल दसी उदों माइनिंग की जदों असीं पिछली बारी आनंदपुर साहब की दसी सी ते अज भी मानयोग मैं कहना चाहांगा जी पंजाबी नूं कि उन्हां इंपलाइज नाल गल करो उन्हां तुहानूं पता लगेगा कि क्या राणा जी दे ओह इंपलाइज हैगे ने कि नहीं हैगे उन्हां दे पिछे कौन है ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ कराओ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟਸ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਗੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जवाब आज देने लिए टाइप करो ZPHS भेजो वाई ना दे लिए टाइप करो ZPHS भेजो एन ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दियो कॉल भी कर सकते हो 8100 180 3535